بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں باسر شمسی صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں جے ایس بینک کے. پاکستان کا ایک بڑا بینک ہے, لیڈنگ بینک ہے, جو اس سارے صورتحال میں, کورونا کی صورتحال میں کام بھی کر رہا ہے, لوگوں کو ریلیف پہنچانے کی کوشش بھی کر رہا ہے. باسر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. باسر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر. ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے بہت ساری ایسی پالیسیز کمرشل بینکوں کے حوالے کی ہیں کہ جس کے مطابق وہ ضرورت مند کو لون دے کے لوگوں کو بے روزگار ہونے سے بچا سکتے ہیں. کس طریقے سے ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں, کون سی پروڈکٹس ہیں لوگوں کے لیے کہ جس سے لوگوں کو بے روزگار ہونے سے بچایا جا سکتا ہے؟ جی یہ جو لون پروڈکٹ اسکیم میں اسٹیٹ بینک نے لانچ کی ہے, دس از کہ تاکہ جو کسٹمر جو امپلائیز ہیں ہمارے کسٹمرز کے, ان کی سیلریز برقرار رہیں. تو اس کے لیے ہم لوگ اپنے کسٹمرز کے ساتھ ورک کر رہے ہیں تاکہ ان کی سیلریز کو ہم برقرار رکھ سکیں. ابھی یہ 3 مہینے کی سیلریز ہیں, بٹ لیٹس سی کہ کس طرح سے چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوتی ہیں اور کس طرح سے ورک کرتی ہیں. بٹ آف کورس یہ تو صرف سیلریز ہیں, بٹ اس کے علاوہ بھی دوسری بھی فیسلٹیز ہیں جو اسٹیٹ بینک نے الاؤ کی ہیں بینکس کو شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم کے لیے. باسر صاحب تھوڑا سا تفصیلی اس میں بتا دیجیے گا کیا کیا چیزیں ہیں, کس طریقے سے ایگزیکیوٹ کریں گے, کون سی پروڈکٹس آپ متعارف کرائیں گے؟ اوکے, سو دیکھیے فرسٹ آف آل جو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تو فرسٹ اینڈ فارموسٹ تو یہ تھا کہ جب یہ کرائسس شروع ہوا تو آئی تھنک اسٹیٹ بینک کی آلموسٹ ڈیلی اس کے اندر اور ویکلی اسٹیٹ بینک کی چیزیں آ رہی ہیں. فرسٹ پریفرنس اسٹیٹ بینک کی یہ تھی کہ آپ جو ہیں بینکنگ کی سروسز کنٹینیو رہیں. تو اس کے لیے کچھ میجرز تھے, کچھ ویور تھے آن ڈیجیٹل چارجز ایکسیٹرا دیٹ ور پٹ ان پلیس. اس کے بعد اسٹیٹ بینک کی فیسلٹی یہ تھی کہ آپ جو کسٹمرز ہیں, جو بورورز ہیں, اس کے لیے آپ ان کی جو ری پیمنٹس آ رہی ہیں ان کی ڈیفرمنٹ کریں. تو ایز اے ریزلٹ چاہے آٹو ہے, مارگیج ہے, ایس ایم ای ہے, ایگری فائنانس ہے, اس کے پرنسپل ڈیفرلز ہیں. اس کے علاوہ کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹس میں بھی کچھ 25 ڈیز کے ڈیفرلز ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے کمرشل اور کارپوریٹ بورورز ہیں ان کے لیے بھی ری اسکیجولنگ کی چیزیں چل رہی ہیں, اور جس کے اندر ری اسکیجولنگ ان کی ای سی آئی بی وغیرہ میں رپورٹ نہیں ہوگی. اور بینک کو بھی کچھ بینیفٹ دیے ہیں, کچھ کیپٹل کے اندر ویورز دیے ہیں, اور کچھ ان کی جو امپیکٹ ہوگا اس کا, اس کے کچھ ایڈوانٹیجز اسٹیٹ بینک نے ہمیں دیے ہیں. تو یہ تو ہو گیا آن دا بورور سائڈ, اور یہ تو امیجیٹ ریلیف ہو گیا. اس کے بعد دین دیر واز دا ایشو دیٹ جو ہاسپٹلز وغیرہ ہیں دیٹ آر آن دا فرنٹ لائن, ان کے لیے فائنینسنگ اور امپورٹ آف ایکوپمنٹ وغیرہ کی فیسلٹیز ہیں. تو وہ اس وقت ان پروسیس ہیں, اور ہمارے پاس بھی ڈیمانڈز آئی ہوئی ہیں couple of billion کی, تو وہ چل رہی ہیں. اس کے علاوہ ایک اس کا امیجیٹ سیکنڈری امپیکٹ آتا ہے, لائک وی آلریڈی ٹاکڈ اباؤٹ, از آن سیلریز آف اسٹاف. تو اس کے لیے کنسیشن اسٹیٹ بینک نے دے دیا ہے. ان ایڈیشن ٹو دیٹ ٹرف فیسلٹی انٹروڈیوس کی ہے جو اپ ٹو 10 ایئرز ہے, جس میں یہ ہے کہ جب یہ لاک ڈاؤن سے جیسے جیسے اینڈ ہوں گے تو اس کے لیے تاکہ اکنامک ریوائول ہو, ایک لانگ ٹرم فائنانس فیسلٹی ایٹ سبسڈائز ریٹ آف 7%, وہ بھی اسٹیٹ بینک نے ایشو کی. سو if I were to break this down, there is immediate relief تاکہ بینکنگ سروس اویلیبل رہیں. سیکنڈری ریلیف کہ پرنسپل پیمنٹس کا برڈن جو آ رہا ہے یا کسٹمرس کی ای سی آئی بی وغیرہ پہ امپیکٹ نہ ہے, سیکنڈری ریلیف. تھرڈ کرونا فائٹنگ ریلیف. فورتھ اکنامک ریوائول ریلیف, اور اس کے اندر آف کورس انٹرسٹ ریٹ کی ریڈکشن اور یہ سب چیزیں بھی شامل ہیں. سو آلموسٹ یہ ڈیلی جو ہے چل رہا ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اٹس ایور ایوالونگ, بیکاز جیسی جیسی نئی فیسلٹی اسٹیٹ بینک دیتا جا رہا ہے وہ فیڈ بیک بھی لے رہا ہے, اور اس کے اندر پھر امینڈمنٹ بھی کر رہا ہے. اچھا باسر صاحب, اس کے اندر یہ جو کریڈٹ کارڈ کی اگر پیمنٹ نہیں آئے گی, جو اگر کسی نے آپ سے گاڑی لی ہوئی ہے, گاڑی کی پیمنٹ جو ہے وہ ڈیفر ہو جائے گی 1 سال کے لیے, تو بینکوں کا اپنا سروائیول کیسے ہوگا؟ لیکن تھینک فلی پاکستان میں جو بینکوں کا جو لون ٹو ڈپازٹ ریشو, یا ان ادر ورڈز جو بینکنگ لیکوڈیٹی ہے وہ سسٹم میں وہ کافی اچھی ہے. تو ہمیں امیجیٹلی جب یہ ایون دو یہ ڈیفر ہوں گی پیمنٹ, بٹ فورکاسٹ یہ ہیں کہ جو آل دی ایگزسٹنگ بینکس کو لیکوڈیٹی کرنچ نہیں آئے گا. بٹ اسٹیٹ بینک آلسو از ول آلسو کنسیڈر اگر یہ زیادہ پریشر آتا ہے, سو اسٹیٹ بینک ہیز ادر ٹولز اپ اٹس سلیو, جو لائک سی آر آر وغیرہ جو ریلیز کر کے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. بٹ ایٹ دس ٹائم
that issue has not arisen. अच्छा बासिर साहब, एक चीज और बताइएगा कि अभी तक लोगों का क्या रजू है बैंक की तरफ, कितना क्या रिस्पांस है, लोग इन प्रोडक्ट्स को अवेल करना चाह रहे हैं, नहीं करना चाह रहे? जो स्टेट बैंक का पूरा एक पैकेज है, चाहे वो हॉस्पिटल्स के लिए हो, चाहे वो फैक्ट्री के मालिकान या बड़े कॉर्पोरेट इदारों के लिए हो, या जो है वो किसी के क्रेडिट कार्ड की पेमेंट डेफर कराने का मामला हो, कार लोन को डेफर कराने का मामला हो, तो इसमें लोग इस फैसिलिटी को इस वक्त अवेल कर रहे हैं या पाकिस्तान में इस वक्त लोग खौफ के मारे घर में बैठे हुए हैं? देखिए, जहाँ तक प्रिंसिपल डिफरल का है वो तो लोग अवेल कर रहे हैं. जहाँ तक अडॉप्शन टू डिजिटल चैनल है, ऑफ कोर्स जो रिटेल कस्टमर है उसको तो लोन से ज़्यादा उसको डे टू डे उसकी लाइफ है, तो ऑटोमेटिकली हमने देखा है कि जो हमारी मूवमेंट है टू डिजिटल चैनल लाइक इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, वो मैनी फोल्ड उसका इंक्रीज आया है. जहाँ तक हॉस्पिटल वाली फैसिलिटी है उसमें भी इंटरेस्ट है. इस वक्त जहाँ मैं कहूँगा कि इंटरेस्ट कस्टमर साइड पे थोड़ा कम है, वो जो टर्फ फैसिलिटी है, टेम्पररी इकोनॉमिक रिलीफ फैसिलिटी, उसके अंदर क्योंकि इस वक्त लोग नए प्रोजेक्ट्स जो हैं करंट सिचुएशन में नहीं इन्विजन कर रहे हैं, तो उसमें डिमांड थोड़ी सी कम है. बट नॉनदलेस वी आर वर्किंग विद द स्टेट बैंक कि अगर कोई चीज़ BMR हो या जिससे नई जॉब क्रिएशन हो विद इन एग्जिस्टिंग बिजनेस, तो उसको भी देखा जा सकता है. तो स्टेट बैंक इज एक्टिवली कंसिडरिंग दैट. अच्छा बासिर साहब, ये बताइएगा कि कोरोना के दौरान जो है वो बैंक्स की बहुत सारी ब्रांचेस खुली हुई हैं, बहुत सारी ब्रांचेस जो है वो बंद की हुई हैं आप लोगों ने अपने SOP के तहत. एक थोड़ा सा SOP को डिस्क्राइब कर दीजिएगा. दूसरा, जो ब्रांचेस बंद हैं उसमें कस्टमर परेशान हो रहे हैं कि ब्रांच शायद बंद होने की वजह से हमारे पैसे बैंक में ना फंस जाए. क्या मैसेज है लोगों के लिए आपका? देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास हम ऑपरेट करते हैं 180 सिटीज से, तो हमारी इस वक्त ब्रांचेस ऑल 180 सिटीज के अंदर ऑपरेशनल है. मगर फॉर एग्जांपल देखिए, जाहिर बात है सोशल डिस्टेंसिंग है, लॉकडाउन है, ब्रांचेस के अंदर ट्रैफिक जो था हमारा बहुत ड्रॉप डाउन हो गया था. और एट द सेम टाइम हमें हाइजीन के, सोशल डिस्टेंसिंग के, सैनिटाइजर्स हैं, टेम्परेचर चेकिंग है, क्लीनलीनेस ऑफ प्रेमिसेस हैं, ये सब चीज़ें भी रखनी है. और फुटफॉल भी नहीं है, हमारे कस्टमर्स को भी प्रोटेक्ट करना है और एम्प्लॉयज़ को भी. एज अ रिजल्ट, आउट ऑफ 360 ब्रांचेस हमने 87 ब्रांचेस को हमने बंद रखा हुआ है इस वक्त. विच जस्ट बेसिकली मीन्स अगर एक नेबरहुड में 3 ब्रांचेस हैं तो हमने उस नेबरहुड में 1 या 2 ब्रांचेस ओपन रखी हुई हैं. सो एज अ रिजल्ट, और हर ब्रांच के बाहर है कि जो नियरेस्ट ब्रांच है वो कहाँ लोकेटेड है. ऑफ कोर्स आजकल लोग गूगल से भी चेक कर सकते हैं और चीज़ों से भी चेक कर सकते हैं. और ब्रांच बंद होने से कोई उनके लिक्विडिटी, कोई उनके जो डिपॉजिट है ब्रांच में तो नहीं रखा हुआ. लिक्विडिटी तो एक सेंट्रल सिस्टम के अंदर है, ब्रांच एक एक्सेस पॉइंट है, तो आप उस एक्सेस पॉइंट से यूज़ करें या 3 किलोमीटर या 6 किलोमीटर बाद वाला जो एक्सेस पॉइंट है उससे यूज़ करें, इट्स द सेम थिंग. बट ऑफ कोर्स हर नेबरहुड में एक ब्रांच ओपन होनी चाहिए. और ऑफ कोर्स जो छोटे शहर भी हैं, कोई ऐसा शहर नहीं है कि जिसके अंदर ब्रांच है हमारी और ना सिंगल सिटी ब्रांचेस जो हैं वो ऑफ कोर्स ओपन है. अच्छा बासिर साहब, एक आखिरी चीज का जवाब ये दीजिएगा कि पाकिस्तान में डिजिटल बैंकिंग का जो रुझान है वो कोरोना के दौरान बढ़ा है? अगर बढ़ा है तो किस तरफ बढ़ा है? तो लाइक आई सेड कि जो डिजिटल चैनल हैं लाइक इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग एक्सेट्रा, उसका टेकअप जो है उसमें जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनका वॉल्यूम भी मैनी फोल्ड बढ़ा है. बट मोर देन दैट, जो टेकअप है, जो कस्टमर जो पहले अवेल नहीं कर रहे थे सर्विसेज, बहुत क्विकली उन्होंने इसकी अडॉप्शन की है. तो एंड ऑफ कोर्स कॉल सेंटर पे भी लोड्स बढ़े हैं. तो ये एंड हो सकता है ये भी है इसका कि ये चीज़ें जब वंस सिंस पीपल गेट यूज्ड टू यूजिंग देम और ऑफ कोर्स ज़्यादा कन्वीनियंट होती हैं, तो मे बी वंस थिंग्स रिमेन रिटर्न बैक टू नॉर्मल, पीपल विल कंटिन्यू टू यूज दीज सर्विसेज. तो आई थिंक ये जो डिस्ट्रप्शन हुई है इसके अंदर से कुछ लॉन्गर टर्म बिहेवियरल चेंज भी आएगा. अच्छा, बैंक अपनी साइबर सिक्योरिटी के हवाले से काम कर रहे हैं? लोगों की दौलत महफूज है? दौलत तो खैर हमारे यहाँ लोगों के पास है ही कम, लेकिन लोगों का पैसा महफूज है बैंकों में? देखिए, साइबर सिक्योरिटी तो काफ़ी फोकस एरिया है लास्ट कपल ऑफ ईयर्स से. तो वो इस टाइम पे यही हो सकता है कि उनके जो चैनल्स हैं उनकी मॉनिटरिंग और क्लोजली हो. और जैसे लोग वर्क फ्रॉम होम एक्सेस कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो VPNs हैं और जो थ्रेट मॉनिटरिंग सिस्टम्स हैं उनकी जो विजिलेंस है वो और बेहतर हो, जो सभी बैंक्स कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं. चले, बहुत शुक्रिया. बासिर शमसी साहब हमारे साथ मौजूद थे, प्रेसिडेंट JS बैंक. नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद चलते हैं एक और बैंक की तरफ, जरा उनसे ही मालूम करते हैं वो क्या कर रहे हैं.